हाय फ्रेंड्स, सेल्फ चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप जोईशुं स्टाफ नर्स मॉडल पेपर 10 और लास्टनी अंदर जीके क्वेश्चन्स पण आपणे जोईशुं। बराबर, विडियो पूरो जोजो, बहुत महत्वना क्वेश्चन है आवाळे दरेक एक्जाम माटे। चलो शुरुआत करिए। क्वेश्चन नंबर 1, following a heart transplant, a client is started on medications to prevent organ rejections. Which category of medications prevent the formations of antibodies against the new organs? तो पेशન્ટ शानु है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करेलू है, तो पेशेंट्सनी अंदर आपणे ऑर्गन रिजेक्शन्सने प्रिवेंट करवा माटे मेडिकेशन चालू करवानी है। तो कया प्रकारनी मेडिकेशन्स आनी अंदर हेल्पफुल थशे? बराबर, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेशन्ट्स के पछी एनाल्जेसिक्स। बराबर, तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? तो आनी अंदर आपणो जवाब रहेशे सी, इम्यूनोसप्रेशન્ટ आपणे आपवुं पड़े, कारण के एंटीबॉडी फॉर्मेशन्सने प्रिवेंट करवा माटे आपणे इम्यूनोसप्रेशન્ટ आपता होईए छीए। बराबर। क्वेश्चन 2, द नर्स इज प्रिपेरिंग अ क्लायंट फॉर कैटरेक्ट सर्जरी. द नर्स इज अवेर दैट द प्रोसीजर विल यूज. नर्स शू करे छे? कैटरेक्ट सर्जरी माटे पेशेंट्सने तैयार करी रही है, तो नर्सने आ प्रोसीजर माटे जे कैटरेक्ट सर्जरी करवानी है प्रोसीजर माटे शेना माटे अवेर रहेवुं जोईए? माइडियाटिक टू फेसिलिटेट रिमूवल, मायोटिक मेडिकेशन सच एज टिमोप्टिक, लेसर टू स्मूथ एंड रीशेप द लेंस, सिलिकॉन ऑयल इंजेक्शंस इनटू द आई बॉल। बराबर, तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे, આપણો ઓપ્શન રહેશે એ, માઇડિયાટિક ટુ ફેસિલિટેટ રિમૂવલ. બરાબર, હવે જ્યારે પણ કેટરેક્ટ રિમૂવ કરતા હોઈએ એટલે પેશન્ટ્સને આપણે શું કરવાનું હોય છે કે માઇડિયાટિક જે ડ્રોપ્સ હોય, કયા માઇડિયાટિક ડ્રોપ્સ હોય છે એ આપણે પ્યુપિલ્સને ડાયલેટ કરવા માટે અંદર ઇન્સ્ટિલ કરતા હોઈએ છીએ, એટલે આ કરવા માટે પહેલાં આપણે લેન્સને રિમૂવ કરવા પડે. ક્લિયર? Question 3, a client with Alzheimer's disease is awaiting placement in a skilled nursing facility. Which long-term plans would be most therapeutic for the client? પેશન્ટ શાનું છે? અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝનું છે. બરાબર, હવે એને આપણે શું કરવાનું છે? સ્કિલ નર્સિંગ ફેસિલિટી માટે પ્લેસમેન્ટ કરવાનું છે. તો લોંગ ટર્મ પ્લાન માટે મોસ્ટ થેરાપ્યુટિક પેશન્ટ માટે શું રહેશે? પ્લેસિંગ અ મિરર ઇન સિવરલ લોકેશન્સ ઇન હોમ, પ્લેસિંગ અ પિક્ચર of herself in a bedroom, placing simple sign to indicate the locations of bedroom, bathrooms and so the alternating healthcare workers to prevent boredoms. બરાબર, તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે placing a simple sign to indicate the locations of bedrooms, bathrooms and soon. ક્લિયર? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી. ક્લિયર? એટલે આમાં પેશન્ટ આપણા જોડે શાનું છે? અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝનું છે. બરાબર, અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝનું હોય એટલે એને આપણે બધી સિમ્પલ વસ્તુ આપવી પડે. બરાબર, આન્સર જી કેમ કરેક્ટ છે? કારણ કે આની અંદર પેશન્ટને શું હોય કે ઊંઘવાનું ક્યાં છે, કે રૂમ વ્યવસ્થિત લોકેશન્સ હોય તો ઊંઘવાનું ક્યાં હોય, ખાવાનું ક્યાં હોય, એને જમવાનું ક્યાં હોય, એ બધું ઇન્ડિપેન્ડલી એ પેશન્ટ્સ પોતાની જાતે કરી શકે છે. બરાબર, હવે જો ઓપ્શન એ અને ઓપ્શન બી છે, મિરર આપો અથવા પિક્ચર આપો તો એનાથી શું થઈ શકે? પેશન્ટ વધારે એજિટેટ થઈ શકે. શું થાય? એજિટેટ થઈ શકે. એટલે આપણો ઓપ્શન રહેશે સી. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન 4, client with an abdominal cholecystectomy returned from surgery with a Jackson Pratt drain. The chief purpose of Jackson Pratt drain is to. પેશન્ટ શાનું છે? કોલેસિસ્ટેક્ટોમીનું છે. બરાબર, સર્જરી કરેલી છે. જેક્સન પ્રેટ ટ્રેનથી એ રિટર્ન આવી રહ્યું છે, તો આ નાખવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે? કારણ કે આનો ઇમેજ બેઝ પણ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાણો હતો. પ્રિવેન્ટ ધ નીડ ફોર ડ્રેસિંગ ચેન્જીસ, રિડ્યુસ એડિમા એટ ધ લીઝન્સ, પ્રોવાઈડ ફોર વુન્ડ ડ્રેનેજ, કીપ ધ કોમન બાઇલ ડક્ટ ઓપન. બરાબર, તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે શું રહેશે? કેમ આનો યુઝ કરીએ છીએ? તો પ્રોવાઈડ ફોર વુન્ડ ડ્રેનેજ માટે આપણે જેક્સન પ્રેટ ડ્રેનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર, કે એબ્ડોમિનલ સર્જરી માટે જનરલી આપણે આનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. નંબર 5, the nurse is performing an initial assessment of a newborn Caucasian male deliver at 32 week of gestation. The nurse can expect to find the presence of. હવે પેશન્ટ શાનું છે? ન્યૂબોર્ન છે, 32 વીક્સે જન્મ્યું છે, તો એની અંદર શું જોવા મળશે? બરાબર, હવે આની અંદર જો ઓપ્શન એ મોંગોલિયન સ્પોટ, સ્ક્રોટલ રેગ્યુ, હેડ લેગ કે પછી વર્નિક કેસિયોઝા. હવે જો આની અંદર આપણું કેવું છે? બેબી પ્રીટર્મ છે. ક્લિયર? કારણ કે 32 વીક્સમાં જેસ્ટેશન છે, તો 36 વહેલા જ્યારે થાય તો એમાં એક જ ઓપ્શન્સ આવશે, હેડ લેગ. બરાબર, આપણો જવાબ રહેશે હેડ લેગ. કારણ કે સ્કોટલ રેગ્યુ અને વર્નિક્સ કેસિયોઝા એ ફૂલ ટર્મ બેબી માટે હોય છે. બરાબર, અને મોંગોલિયન જે સ્પોર્ટ્સ છે
એ ક્યારે જોવા મળે છે કે આમાં પ્રીટર્મ સાથે કોઈ આનું કનેક્શન છે નહીં, બરાબર. The nurse is caring for a client admitted with a multiple trauma. Fractures include the pelvis, femur and ulna. Which findings should be reported to the physician immediately? કે એક નર્સ છે કયા પેશન્ટ મલ્ટિપલ ટ્રોમાવાળા પેશન્ટ્સની કેર કરી રહી છે, બરાબર. એના કયા ફ્રેક્ચર છે, પેલ્વિસનું છે, ફીમરનું છે, અલ્નાનું છે. તો એવી કઈ વસ્તુ છે તો કે ફિઝિશિયન્સને આપણે તરત જ જાણ કરવી જોઈએ. હિમેચ્યુરિયા, મસલ સ્પાઝમ્સ, ડિઝીનેસ કે પછી નોઝિયા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે પેલ્વિક એરિયાની અંદર હોય તો આપણો જવાબ રહેશે હિમેચ્યુરિયા, બરાબર. આ શું કરે છે કે જો હિમેચ્યુરિયા હોય તો બ્લેડરને પણ, પેલ્વિક ફ્રેક્ચર હોય તો બ્લેડરને પણ ઇન્જુરી થઈ શકે છે, બરાબર, અથવા બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર પણ થઈ શકે છે. ક્લિયર. એટલે હિમેચ્યુરિયા જોવા મળે તો આપણે તરત જ ફિઝિશિયનને જાણ કરીશું. The nurse is performing a tracheostomy care. If the client cough out the inner cannula, the nurse should. એક નર્સ શું કરે છે, ટ્રેકેસ્ટોમી કેર કરી રહી છે અને જે ઇનર કેન્યુલામાંથી જે કફ હોય એ બહાર નીકળી જાય છે તો નર્સે શું કરવું જોઈએ? કોલ ધ ડૉક્ટર, રિપ્લેસ ધ ઇનર કેન્યુલા વિથ અ ન્યૂ વન, હોલ્ડ ઓપન ધ સ્ટોમા વિથ ફોર્સેપ્સ, કે બિગન ધ રેસ્ક્યુ બ્રીથિંગ, બરાબર. હવે જો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે બી, કે રિપ્લેસ ધ ઇનર કેન્યુલા વિથ અ ન્યૂ વન, કે નવી સાથે આપણે શું કરીશું? ઇનર કેન્યુલા, ઇનર આઉટર કેન્યુલાની અંદર એ ચેન્જ કરીશું, બરાબર. અને નવી કેવી નાખશું? સ્ટરાઇલ નાખવાની. કેવી નાખવાની? સ્ટરાઇલ નાખીશું. ક્લિયર. સ્ટરાઇલ ન્યૂ વન, એટલે સ્ટરાઇલ જ હોવી જોઈએ ને, ઇન્ફેક્શન ના થાય એટલા માટે. ક્લિયર. The primary reason for rapid continuous reworming of the area affected by the first bite is to. ફર્સ્ટ બાઇટનું પેશન્ટ છે, બરાબર. તો એની અંદર ઓપ્શન છે લેસન ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ સેલ્યુલર ડેમેજ, પ્રિવેન્ટ ધ ફોર્મેશન્સ ઓફ બ્લિસ્ટર, પ્રમોટ મૂવમેન્ટ અને પ્રિવેન્ટ પેન એન્ડ ડિસ્કમ્ફર્ટ. હવે જો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે ફર્સ્ટ બાઇટનું તમને ખબર જ હશે, બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ આવશે એ, કે લિસન ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ સેલ્યુલર ડેમેજ ઓછું થાય એટલા માટે આપણે જ્યાં ફર્સ્ટ બાઇટનો અફેક્ટેડ એરિયા હોય એ કન્ટિન્યુઅસ આપણે રિવોર્મિંગ કરવું પડે છે. ક્લિયર. ચલો આગળ. The physician has ordered as a minimal bacteria diet for a client with a neutropenia. The client should be taught to avoid eating. Physician કે બેક્ટેરિયા, મિનિમલ બેક્ટેરિયા ડાયટ લખ્યું છે ન્યુટ્રોપેનિયાવાળા પેશન્ટ્સની અંદર, તો નીચેનામાંથી કયો ડાયટ આપણે એવોઇડ કરાવીશું? ફ્રૂટ્સ, સોલ્ટ, પેપર કે પછી કેચઅપ્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો સી, પેપર રહેશે આપણો આન્સર રહેશે, કારણ કે પેપરની અંદર પ્રોસેસ કરતી વખતે કોઈ બેક્ટેરિયાનું કન્ટેન્ટ્સ રહેતું નથી, બરાબર. એટલે આપણો જવાબ રહેશે પેપર. ક્લિયર. The nurse is assisting the physicians with removal of central venous catheter. To facilitate removal, the nurse should instruct the client to. હવે ફિઝિશિયનને શાનો આસિસ્ટ કરાવે છે? સેન્ટ્રલ વિનસ કેથેટર રિમૂવ કરવાનું છે, નર્સ એના આસિસ્ટેન્ટ કરાવે છે. તો આ રિમૂવ કરતી વખતે નર્સ શું પેશન્ટ્સને માહિતી આપશે? પરફોર્મ ધ વલ્સેવા મેન્યુઅર એઝ ધ કેથેટર ઇઝ એડવાન્સ, ટર્ન હિઝ હેડ ટુ ધ લેફ્ટ સાઇડ એન્ડ હાઇપર એક્સટેન્ડેડ ધ નેક, ટેક સ્લો ડીપ બ્રીથ એઝ ધ કેથેટર ઇઝ રિમૂવ, ટર્ન હિઝ હેડ ટુ ધ રાઇટ વાઇલ મેન્ટેનિંગ અ સ્નિફિંગ પોઝિશન્સ, બરાબર. હવે જ્યારે પણ તમારે સેન્ટ્રલ વિનસ કેથેટર રિમૂવ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે પેશન્ટને શું કહીએ છીએ કે ભાઈ તમારો જે શ્વાસ હોય હોલ્ડ રાખો અને બિયર ડાઉન કરો, બરાબર. તો એ આપણો જવાબ રહેશે એમાં સમો થશે વલ્સેવા મેન્યુઅર પરફોર્મ કરવાનું કહે છે, એટલે શ્વાસને રોકશે અને બહાર કાઢશે, એને આપણે શું કહીએ છીએ? વલ્સેવા મેન્યુઅર, બરાબર. અને બીજા જે 3 ઓપ્શન છે એ એરના અંદર દાખલ થતી પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપણે એ કરતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર. ચલો આગળ. The client has an order to streptokinase. Before administering the medications, the nurse should assess the client for. પેશન્ટનું શું ચાલુ છે? સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ ચાલુ છે, બરાબર. હવે આ તમે મેડિકેશન આપો, જ્યારે ઇન્જેક્શન યા દવા આપો ત્યારે નર્સે શું અસેસ કરવું જોઈએ? એલર્જી ટુ પાઇનેપલ એન્ડ બનાનાસ, હિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ઇન્ફેક્શન્સ, પ્રાયર થેરાપી વિથ ફેનિટોન, હિસ્ટ્રી ઓફ આલ્કોહોલ એબ્યુઝ, બરાબર. હવે પેશન્ટ્સની આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ઇન્ફેક્શન્સની હિસ્ટ્રી છે કે નહીં એ આપણે ખાસ કરીને જાણવું જોઈએ, બરાબર. ચલો આગળ. The nurse is providing discharge teaching for the client with leukemia. The client should be told to avoid. એ પેશન્ટ શાનું છે? લ્યુકેમિયાનું પેશન્ટ છે, બરાબર. એને આપણે ડિસ્ચાર્જ આપવાનું છે તો નર્સ શું એવોઇડ કરવાનું કહે છે? યુઝિંગ ઓઇલ, ક્રીમ બેઝ સોપ, ફ્લોસિંગ બિટવીન ધ ટીથ, ધ ઇન્ટેક ઓફ સોલ્ટ, યુઝિંગ ધ ઇલેક્ટ્રિક રેઝર, બરાબર. હવે પેશન્ટ શાનું છે? પેશન્ટ છે
લ્યુકેમિયાનું, બરાબર. તો આપણો જવાબ રહેશે બી, ફ્લોસિંગ બિટવીન ટીથ. હવે જો લ્યુકેમિયાની અંદર શું થઈ જાય, તે ઓલરેડી ઇમ્યુનો સપ્રેસ હોય, પેશન્ટ કેવો ઇમ્યુનો સપ્રેસ હોય અને બોન મેરો સપ્રેશન જોવા મળે, તો પેશન્ટને આપણે કહીશું કે ભાઈ ટીથ વચ્ચેનું ફ્લોસિંગ કરવાનું નથી. ક્લિયર. અને આ ક્રીમ, ઓઇલ ક્રીમ તો એ લગાવી શકે છે, બરાબર. સોલ્ટ પણ ખાઈ શકે છે પેશન્ટ્સ. ક્લિયર. The nurse is changing the ties for the client with the tracheostomy. The safest method of changing the tracheostomy ties is to, પેશન્ટને આપણે tracheostomy ચેન્જ કરવાની છે તો સેફેસ્ટ મેથડ કઈ છે? એપ્લાય ધ ન્યૂ ટાઈ બિફોર રિમૂવિંગ ધ ઓલ્ડ વન, હેવિંગ હેલ્પર પ્રેઝન્ટ્સ, હોલ્ડ ધ tracheostomy with the non-dominant hand while removing the old tie, ask the doctor to suture the tracheostomy in પ્લેસ, બરાબર. જ્યારે આપણે ટ્રેકેસ્ટોમી ચેન્જ કરવાની હોય તો આપણો શું આન્સર રહેશે કે એપ્લાય ન્યૂ ટાઈ બિફોર રિમૂવિંગ ધ ઓલ્ડ વન. જૂનું તમે રિમૂવ કરો એ પહેલાં તમારે નવી એપ્લાય કરી દેવાની છે. ક્લિયર. The nurse is monitoring a client following a lung resections. The hourly output from the chest tube was 300 ml. The nurse should give priority to, કે લંગ રિસેક્શન્સ કરવાનું છે, બરાબર. પેશન્ટ નર્સ મોનિટરિંગ કરી રહી છે. હવે 1 કલાકની અંદર ચેસ્ટ ટ્યુબનું ડ્રેનેજ 300 ml છે, તો નર્સ શું પ્રાયોરિટી આપશે? ટર્નિંગ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ધ લેફ્ટ સાઇડ, મિલ્કિંગ ધ ટ્યુબ ટુ ઇન્શ્યોર પેટન્સી, સ્લોઈંગ ધ ઇન્ટ્રાવિનસ ઇન્ફ્યુઝન્સ, કે નોટિફાઈંગ ધ ફિઝિશિયન્સ, બરાબર. આઉટપુટ કેટલો છે? 300 ml છે, તો આ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ભાઈ હેમરેજ હોઈ શકે છે, બરાબર. એટલે હેમરેજ હોઈ શકે છે એટલે એને રિપોર્ટ ઇમિડિયેટલી આપણે કરવો પડે, તો નોટિફાઈ ધ ફિઝિશિયન, બરાબર. The infant is admitted to the unit of the tetralogy of Fallot. The nurse would anticipate an order for which medications. એક ઇન્ફન્ટને ટેટ્રોલોજી ઓફ ફેલોટની અંદર દાખલ કર્યું છે, તો કઈ મેડિકેશન્સનો ઓર્ડરના એન્ટિસિપેટ કરશે? ડિગોક્સિન, એપિનેફ્રિન, એમિનોફાઇલિન, કે પછી એટ્રોફિન, બરાબર. તો આપણો શું જવાબ આવશે? આપણો જવાબ આવશે ડિગોક્સિન. ડિગોક્સિન આપવી પડે, બરાબર. બાળક શાનું છે? ઇન્ફન્ટ શાનું છે? ટેટ્રોલોજી ઓફ ફેલોટનું છે, બરાબર. જેની અંદર શું જોવા મળે છે કે 5 જાતની હાર્ટ ડિફેક્ટ જોવા મળે છે, એટલે આ પેશન્ટ્સને આપણે ડિગોક્સિન આપવું પડે, બરાબર. એટલે શું થાય? હાર્ટનો સ્લો ધીમે ધીમે અને સ્ટ્રેન્થ કરે છે, બરાબર. અને આ જે 3 છે, એપિનેફ્રિન છે, એમિનોફાઇલિન અને એટ્રોફિન છે, એ શું કરે છે કે હાર્ટના જે રેટ હોય એ સ્પીડલી વધારશે, બરાબર. આવા બાળકની અંદર યુઝ કરી શકાતું નથી. The client has recently returned from the having a thyroidectomy. The nurse should keep which of the following at the bedside. કે પેશન્ટને શું કરે છે? થાઇરોઇડેક્ટોમીમાં જસ્ટ રિટર્ન આવ્યું છે, તો હવે બેડ સાઇડ આપણે શું રાખશું? ટ્રેકેસ્ટોમી સેટ, પેડેડ ટંગ બ્લેડ, એન્ડોટ્રેકેલ ટ્યુબ, કે પછી એરવે, બરાબર. તો આવા પેશન્ટ્સને આપણે શું રાખીશું? તો આપણો જવાબ રહેશે એ, ટ્રેકેસ્ટોમી સેટ આવા પેશન્ટ્સને રાખવો પડે, બરાબર. કારણ કે આ પેશન્ટ્સની અંદર શું રહેલું છે? ટ્રેકિયલ એડીમાં પણ થઈ શકે. શું થઈ શકે? ટ્રેકિયલ એડીમાં થઈ શકે, જેના પરિણામે પેશન્ટને શું થઈ જાય? એરવે કરેક્ટ એન્ડોટ્રેકેલ ટ્યુબની અંદર પ્રોબ્લેમ, એરવેમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવી જાય, એટલે આપણા પેશન્ટ્સ જોડે ટ્રેકેસ્ટોમી સેટ રાખવું પડે. ક્લિયર. A client hospitalized with severe depression and suicidal ideations refused to talk with the nurse. The nurse recognized that the suicidal client has difficulty. હવે શું કરે છે? પેશન્ટ શાનું છે? સિવિયર ડિપ્રેશનનું છે, અને સુસાઇડલ આઈડિયા પેશન્ટ્સની અંદર આવી રહ્યા છે, એ નર્સ જોડે વાત કરવાનું ટાળે છે કે ભાઈ મારે વાત કરવી નથી. તો નર્સ શું ઓળખશે કે સુસાઇડલ ક્લાયન્ટ ડિફિકલ્ટી શું છે? એક્સપ્રેસિંગ ફિલિંગ ઓફ લો સેલ્ફ વર્થ, ડિસ્કસિંગ રિમોર્સ એન્ડ ગિલ્ટ ફોર એક્શન્સ, ડિસ્પ્લેઇંગ ડિપેન્ડન્સ ઓન અધર, એક્સપ્રેસિંગ એંગર ટુવાર્ડ્સ અધર. તો આપણો જવાબ રહેશે ડી, એક્સપ્રેસિંગ એંગર ટુવાર્ડ્સ ધ અધર. એટલે કારણ કે સુસાઇડલ આઈડિયાવાળું પેશન્ટ કેવો કે બીજા ઉપર એંગર કરતું જોઈએ, બરાબર. કે પોતાનું એંગર બીજા ઉપર એક્સપ્રેસ કરવાની અંદર એને ડિફિકલ્ટી આવતી હોય, એટલે શું જોઈએ? આ જો ક્વેશ્ચન શું કહેવા માગે છે? ક્લાયન્ટની અંદર શું ડિફિકલ્ટી જોવા મળશે? નર્સ એવું શું જોશે કે સુસાઇડલ ડિફિકલ્ટી, તો બીજાના ઉપર ગુસ્સો કરવાની અંદર એને ડિફિકલ્ટી જોવા મળશે. A client hospitalized with chronic dyspepsia is a diagnosis with a gastric cancer. Which of the following is associated with the increased incidence of gastric cancer? કે પેશન્ટ શાનું છે? ક્રોનિક ડિસ્પેપ્સિયાનું છે, ડાયગ્નોસિસ થયું છે, બરાબર. આવા પેશન્ટ્સની અંદર આપણે ગેસ્ટ્રિક કેન્સરનો ઇન્સિડન્સ ઇન્ક્રીઝ થવાનું કારણ શું છે? ડેરી પ્રોડક્ટ, કાર્બોનેટેડ બેવરેજીસ, રિફાઇન્ડ સુગર, કે લંચિયન
મીટ્સ બરાબર. હવે તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો રાઈટ આન્સર રહેશે ડી, લોન્ચિયન મીટ્સ બરાબર. હવે આની અંદર શું શું હોય છે કે આની અંદર બધા પ્રિઝર્વેટિવ હોય, જેવા કે નાઇટ્રેટ્સ હોય બરાબર. એ નાઇટ્રેટ શું કરે કે ગેસ્ટ્રિક કેન્સર થવા માટે જવાબદાર હોય છે. The nurse is teaching a group of parents about gross motor development of the toddler. Which behavior is an example for the normal gross motor skill of a toddler? કે શું કરે છે, આખું ગ્રુપ છે પેરેન્ટનું, એને આપણે ટીચિંગ કરવાનું છે કે ગ્રોસ મોટર ડેવલપમેન્ટ ટોડલરમાં શું હોય છે બરાબર. તો નીચેનામાંથી કઈ સ્કિલ જોવા મળશે? સી કેન પુલ અ ટોયઝ બિહાઇન્ડ હર, સી કેન કોપી હર horizontal line, she can build a tower of 8 blocks, she can broad jump બરાબર. તો જો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે ટોડલર હોય, ટોડલરની અંદર એ શું કામ કરી શકશે? તો આની અંદરથી 2 વર્ષ કરી શકે એવું એક જ છે કે સી કેન પુલ ટોયસ બિહાઇન્ડ હર બરાબર. અને બીજા જે 3 ઓપ્શન છે એ 4 થી 5 વર્ષનું બાળક કરી શકતું હોય છે. ક્લિયર? A client hospitalized with a fractured mandible is to be discharged. Which place of equipment should be kept on the client with a fractured mandible? એક પેશન્ટ શાનું છે? મેન્ડિબલના ફ્રેક્ચરનું છે બરાબર. એને આપણે ડિસ્ચાર્જ કરવાનું છે. તો હવે જે મેન્ડિબલના ફ્રેક્ચરનું પેશન્ટ જોડે આપણે શું રાખીશું? વાયર કટર, ઓરલ એરવે, પ્લાયર્સ કે પછી ટેક્યુસ્ટોમી સેટ બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એ, વાયર કટર બરાબર. હવે ધ્યાન રાખજો કે જે વાયર કટર હોય એ પેરમાં આવતું હોય છે બરાબર. એટલે પેર ઓફ વાયર કટર આપણે પેશન્ટ્સના રાખવાનું હોય છે. કારણ કે કોઈ બી વખતે ચોકિંગ અથવા એસ્પિરેશન્સ પેશન્ટ કરી જાય તો ડિવાઇસને આપણે રિલીઝ કરવા માટે તો આપણે વાયર કટર રાખતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? A mother of the 3-year-old hospitalized with lead poisoning asked the nurse to explain the treatment of her daughter. The nurse explanations is based on the knowledge that lead poisoning is treated with. એક 3 વર્ષનું બાળક લઈને મધર આવી છે હોસ્પિટલાઇઝમાં, લીડ પોઈઝનિંગ કર્યું છે. તો નર્સ હવે કઈ રીતે સમજાવશે બરાબર કે જો ગેસ્ટ્રિક લેવા કે આપણે શું કરીશું કે લીડ પોઈઝનિંગનું ઓછું કરવા માટે બરાબર કઈ રીતે ટ્રીટ કરી શકાય? ચિલેટિંગ એજન્ટ, એન્ટી ઇમેટિક, એક્ટિવેટેડ ચારકોલ. જો ક્વેશ્ચન્સ એકદમ ઇઝી છે પણ આમાં શું કર્યું છે, આને બહુ લાંબો કરવામાં આવ્યો છે બરાબર. પણ આની અંદર આપણે ટૂંકમાં એવું પૂછવું છે કે લીડ પોઈઝનિંગમાં તમે કઈ રીતે ટ્રીટ કરી શકો? તો ચિલેટિંગ એજન્ટ દ્વારા આપણે આને ટ્રીટ કરી શકીએ છીએ બરાબર. ધારો કે આમાં લીડ પોઈઝનિંગમાં શું શું આવે? લીડ આવે, આયન આવે બરાબર. હેવી મેટલ્સ આની અંદર જોવા મળતા હોય છે બરાબર. એટલે આપણે ચિલેટિંગ એજન્ટથી કરી શકીએ છીએ. An 18-month-old is scheduled for the cleft palate repair. The usual type of રિસ્ટેન ઓફ ધ ચાઇલ્ડ વિથ ક્લેપ પેલેટ. એટલે ક્લેપ પેલેટવાળા બાળકની અંદર આપણે કેવા પ્રકારનું રિસ્ટેન આપીશું? એલ્બો રિસ્ટેન, ફૂલ આર્મ રિસ્ટેન્સ, રિસ્ટ રિસ્ટેન્સ કે પછી મમી રિસ્ટેન્સ બરાબર. હવે જો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આપણે શું આપવું જોઈએ? એલ્બો રિસ્ટેન આપણે આપતા હોઈએ છીએ ક્લેપ પેલેટ અને ક્લેપ લિપની અંદર બરાબર. ક્લાયન્ટ વિથ ગ્લુકોમા હેઝ બીન પ્રિસ્ક્રાઇબ ટીમોપિક એટલે કે ટીમોલોલ આઈ ડ્રોપ્સ. યાદ રાખજો ટીમોલોલ આપણે ગ્લુકોમામાં આપીએ છીએ. ટીમોપિક શુડ બી યુઝડ વિથ કોશન્સ ઇન ધ ક્લાયન્ટ વિથ હિસ્ટ્રી ઓફ ડાયાબિટીક, ગેસ્ટ્રિક અલ્સર, એમ્ફાઇઝેમા કે પછી પેન્ક્રિયાટાઇટિસ બરાબર. હવે જો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે એમ્ફાઇઝેમા. કેમ કે ટીમોલોલ શું છે બરાબર? બીટા બ્લોકર છે. શું છે? બીટા બ્લોકર. એ ટીમોલોલ બીટા બ્લોકર છે. એના કારણે શું થઈ જાય છે? એમ્ફાઇઝેમાની અંદર કે બ્રોન્કોસ્પાઝમ જોવા મળે છે પેશન્ટ્સની અંદર. એટલે જે પેશન્ટ્સની અંદર ખાસ કરી સીઓપીડીનું પેશન્ટ હોય તો એની અંદર તમે આપો તો શું થાય? બ્રોન્કોસ્પાઝમ જોવા મળતું હોય છે. એટલે ટીમોપિક છે ને એ કોની અંદર કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ના હોય કે ભાઈ ડાયાબિટીકમાં, ગેસ્ટ્રિક કેન્સરમાં, પેન્ક્રિયાટિકમાં તમે આપી શકો છો બરાબર. Which of the following is a common complaint of the client with the end stage renal? End stage renal વાળા પેશન્ટની કોમન કમ્પ્લેન્ટ શું છે? વેટ લોસ, ઇચિંગ, રિંગિંગ ઇન ઇયર કે પછી બ્રુઝિંગ્સ બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? એન્ડ સ્ટેજ વાળું પેશન્ટ હોય તો એની અંદર જનરલી જોવા મળતું બી, ઇચિંગ જનરલી આની અંદર જોવા મળતું હોય છે બરાબર. જેને આપણે કહીએ છીએ પ્રુરાઇટિસ. શું કહીએ છીએ? પ્રુરાઇટિસ અથવા ઇચિંગ. એ શેના કારણે જોવા મળે છે? યુરિક એસિડ ક્રિસ્ટલ્સના કારણે આ સ્કિન ઉપર આ જોવા મળતી હોય છે બરાબર. એન્ડ સ્ટેજ રિનલની અંદર.
ધ બેસ્ટ ડાયટ ફોર ધ ક્લાયન્ટ વિથ મિનરીસ સિન્ડ્રોમ્સ ઇઝ વન ધેટ ઇઝ. તો મિનરીસ સિન્ડ્રોમ્સવાળા પેશન્ટ્સની અંદર તમે કયો ડાયટ આપશો? હાઈ ઇન ફાઇબર, લો ઇન સોડિયમ, હાઈ ઇન આયોડિન, લો ઇન ફાઇબર. બરાબર. તો આવા પેશન્ટ્સની અંદર આપણે શું આપીશું? લો સોડિયમવાળો ડાયટ આપણે પેશન્ટ્સને આપીશું. બરાબર. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ફાઇન્ડિંગ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ રાઇટ સાઇડ હાર્ટ ફેલિયર. નીચેનામાંથી રાઇટ સાઇડ હાર્ટ ફેલિયરની અંદર કઈ વસ્તુ સંકળાય છે? શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ, નોક્ચ્યુરિયલ પોલિયુરિયા, ડે ટાઈમ ઓલિગુરિયા, ક્રેકલ્સ ઇન ધ લંગ્સ. બરાબર. તો રાઇટ સાઇડ હાર્ટ ફેલિયરની સાથે શું સંકળાયેલું હોય છે? નોક્ચ્યુરિયલ પોલિયુરિયા આ પેશન્ટ્સની અંદર જોવા મળતું હોય છે. બરાબર. કારણ કે આમાં શું થઈ જાય? વોર્ડિંગ ઇન્ક્રીઝ થઈ જતું હોય છે રાતની અંદર. એ રાઇટ સાઇડ ફેલિયરનું સાઇન છે. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ સ્કિન લીઝન ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ લાઇમ્સ ડિઝીઝ. નીચેનામાંથી લાઇમ્સ ડિઝીઝ સાથે કઈ સ્કિન લીઝન સંકળાયેલું છે? બુલ્સ આઈ રેશ, પેપ્યુલર ક્રસ્ટ, બુલી કે પછી પ્લેગ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે જે લાઇમ્સ ડિઝીઝ હોય તો લાઇમ્સ ડિઝીઝ સાથે સંકળાયેલું છે બુલ્સાઈ. જે આપણે બુલ્સાઈ રેશિસ આના પહેલાં પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. બરાબર. સર્ક્યુલર રેસ ઘણીવાર જોવા મળતા હોય છે જેને આપણે બુલ્સાઈ રેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્નેક વુડ બી સુટેબલ ફોર ધ ચાઇલ્ડ વિથ ગ્લુટીન ઇન્ડ્યુસ એન્ટેરોપથી. કે નીચેનામાંથી ગ્લુટીન ઇન્ડ્યુસ એન્ટેરોપથીવાળું બાળક હોય તો કયો આપણે ડાયટ એને આપીશું? સોફ્ટ ઓટમીલ કૂકીઝ, બટર પોપકોર્ન્સ, પીનટ બટર જેલી સેન્ડવિચ કે ચીઝ પિઝા. બરાબર. આ ક્વેશ્ચન્સ પણ વારંવાર પૂછાય છે. બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ હશે બટર પોપકોર્ન્સવાળો ખોરાક પેશન્ટ્સને આપીશું. બરાબર. કારણ ગ્લુટીન ઇન્ડ્યુસ એન્ટ્રોપથી હોય પેશન્ટ્સને તો એમાં શું થઈ જાય છે કે પેશન્ટ જો વ્હીટ, ઓટ, બાર્લી કે રાય આ 4 વસ્તુ ઇન્જેસ્ટ કરે તો પછી એના પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે બી. ક્લિયર? A client with schizophrenia is receiving chlorpromazine, Thorazine 400 mg twice a day. An adverse side effect of the medications. તો આ ટૂંકમાં આ CPZ ની સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે? ફોટોસેન્સિટિવિટી, એલિવેટેડ ટેમ્પરેચર, વેટ ગેઇન કે એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર્સ. બરાબર. હવે તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે એલિવેટેડ ટેમ્પરેચર્સ. કારણ કે એડવર્સ સાઇડ ઇફેક્ટ પૂછ્યું છે આપણને. બરાબર. તો ન્યુરોલેપ્ટિક મેલિગ્નન્ટ સિન્ડ્રોમ્સ એ શું છે? એની એડવર્સ રિએક્શન છે. તો એડવર્સ રિએક્શન્સના કારણે એમાં શું થઈ જાય છે? વધારે પડતું ટેમ્પરેચર્સ હાઈ થઈ જાય છે. ક્લિયર? A client has returned to his room following esophagoscopy. Before offering fluid, the nurse should give priority to assessing the client. પેશન્ટ કે શું છે કે ઇસોફેગોસ્કોપીમાંથી પાછું આવ્યું છે. હવે પેશન્ટ્સને આપણે ફ્લુઇડ આપવાનું છે તો નર્સ શું અસેસ કરીને પછી આપશે? લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ, ગેગ રિફ્લેક્સિસ, યુરિનરી આઉટપુટ કે મૂવમેન્ટ ઓફ એક્સ્ટ્રીમિટીઝ. બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? બી આપણો સાચો આન્સર રહેશે ગેગ રિફ્લેક્સ. બરાબર. કારણ કે પેશન્ટના ગેગ રિફ્લેક્સ આપણે ખાસ જોવાના હોય છે. બરાબર. કે ગેગ રિફ્લેક્સ રિટર્ન આવ્યા છે કે નહીં. કોઈ પણ ફ્લુઇડ આપતા પહેલાં ગેગ રિફ્લેક્સ જોવું પડે. જો ના તમે આપી દો તો પછી શું થઈ જાય? પેશન્ટ્સની અંદર એસ્પિરેશન્સના ચાન્સીસ વધી જતા હોય છે. An 8-year-old is admitted with drooling, muffled phonations and temperatures of 102 degrees Fahrenheit. The nurse should immediately notify the doctor because the child's symptoms are suggestive. કે પેશન્ટની અંદર શું છે? ડ્રૂલિંગ જોવા મળે છે, મફલ ફોનેશન્સ જોવા મળે છે અને ટેમ્પરેચર વધી ગયું છે. તો કયા સાઇન્સ બતાવે છે કે આ સાઇન છે શું દર્શાવે છે? સ્ટેપ થોટ, એપિગ્લોટાઇટિસ, લેરિન્જિયો ટ્રેક્યોબ્રોન્કાઇટિસ કે પછી બ્રોન્કિયોલોસિસ. બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એપિગ્લોટિસ. શું આવશે? કે એપિગ્લોટિસ આ સિમ્પટમ્સ દર્શાવે છે. એપિગ્લોટિસ કે એપિગ્લોટિસની અંદર શું થઈ જાય કે અપર એરવેની અંદર ઇન્ફેક્શન્સ થઈ જાય છે. એટલે કે આની અંદર ટોટલ એરવે શું થઈ જાય છે? ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ જોવા મળે છે. કે જેના સિમ્પટમ્સની અંદર સોર થ્રોટ, લેરિન્ગો ટ્રેક્યોબ્રોન્કાઇટિસ અને બ્રોન્કિયોલાઇટિસ પણ જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? એટલે બીજા ઓપ્શન્સ આની સાથે લેવા દેવા નથી. 32 ફોટોથેરાપી ઇઝ ઓર્ડર ફોર અ ન્યૂબોર્ન વિથ અ ફિઝિયોલોજિક જોન્ડિસ. ધ નર્સ કેરિંગ ફોર ધ ઇન્ફન્ટ શુડ. કે પેશન્ટ છે જે ફિઝિયોલોજિકલ જોન્ડિસનું છે અને આપણે ફોટોથેરાપી આપવાની છે તો નર્સે શું કેર કરવી જોઈએ? ઓફર ધ બેબી સ્ટાઇલ વોટર બિટવીન ધ ફીડિંગ of formula, applying an emollient to the baby's skin to prevent drying, wearing gown, gloves and mask while caring for the infant, place the baby on enteric isolations. બરાબર. હવે જ્યારે
આપણે પેશન્ટ્સને શું કરતા હોઈએ છીએ, ફોટોથેરાપી આપતા હોઈએ. જવાબ રહેશે આપણો એ, કારણ કે પેશન્ટ શાનું છે, જોન્ડિસનું છે. એટલે આપણે જો એડિશનલ ફ્લુઇડ આપીશું, બરાબર, તો શું થઈ જાય કે સ્ટૂલ અને યુરિન મારફતે જે વધારાનું બિલિરુબિન હોય, વધારાનું બિલિરુબિનને આપણે શું કરીએ છીએ, બહાર નીકાળી શકીએ છીએ. ક્લિયર? According to Erikson's stage of growth and development, the development task associated with the middle childhood, બરાબર, તો મિડલ ચાઇલ્ડહુડ સાથે કયો ટાસ્ક જોવા મળશે? ટ્રસ્ટ, ઇનિશિયેટિવ, ઇન્ડિપેન્ડન્સ કે પછી ઇન્ડસ્ટ્રી. બરાબર, તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? મિડલ ચાઇલ્ડહુડ સાથે જોવા મળશે ઇન્ડસ્ટ્રી. ક્લિયર? અને મિડલ ચાઇલ્ડહુડની અંદર બીજું શું જોવા મળે? ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝ ઇન્ફિયરિટી જોવા મળે ને, એ બંને આની અંદર જોવા મળતી હોય છે. બરાબર, હવે ટ્રસ્ટ છે ઇન્ફન્સીની અંદર જોવા મળે. ટ્રસ્ટ આમાં જોવા મળે? ઇન્ફન્સીની અંદર જોવા મળતું હોય છે. બરાબર, અને જે સ્કૂલ એજની અંદર શું જોવા મળશે? ઇનિશિયેટિવ સ્કૂલ એજ ચાઇલ્ડની અંદર જોવા મળશે. બરાબર, એટલે યાદ કરી નાખજો, આ સ્ટેજ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધ નર્સ શુડ ઓબ્ઝર્વ ફોર સાઇડ ઇફેક્ટ એસોસિએટેડ વિથ ધ યુઝ ઓફ બ્રોન્કોડાયલેટર. અ કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ બ્રોન્કોડાયલેટર, એ બ્રોન્કોડાયલેટરની નીચેનામાંથી સામાન્ય સાઇડ ઇફેક્ટ કઈ છે? નોઝિયા, એન્ઝાયટી કે પછી હાઇપોટેન્શન્સ. અને કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ, તો આની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે બ્રોન્કોડાયલેટરની જે કોમન ઇફેક્ટ સાઇડ ઇફેક્ટ છે એ છે નોઝિયા. બરાબર, એ નોઝિયા છે. ક્લિયર? એ યાદ રાખજો. હવે આપણે થોડા જનરલ નોલેજના ક્વેશ્ચન્સ જોઈ લઈએ કે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ્સ રિવર્સ ફ્લો બિટવીન વિધ્યાન એન્ડ સાતપુરા રેન્જ. એવી કઈ નદી છે કે જેનો વિધ્યાન અને સાતપુરા રેન્જની અંદર આવેલ છે? નર્મદા, મહાનદી, સન કે પછી નેત્રવતી. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે નર્મદા. બરાબર. ધ સેન્ટ્રલ રાઇસ રિસર્ચ સ્ટેશન ઇઝ સિચ્યુએટેડ ઇન. સેન્ટ્રલ રાઇસ રિસર્ચ સ્ટેશન કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? ચેન્નઈ, કટક, બેંગ્લોર કે પછી ક્વિલન. તો સેન્ટ્રલ રાઇસ રિસર્ચ સ્ટેશન કઈ જગ્યા છે? તો છે કટકની અંદર. હુ અમંગ ધ ફોલોઈંગ રોટ સંસ્કૃત ગ્રામર. નીચેનામાંથી કોને સંસ્કૃત ગ્રામર લખ્યું હતું? કાલિદાસ, ચરક, પાનિની કે આર્યભટ્ટ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે પાનિનીએ. વિચ અમંગ ધ ફોલોઈંગ્સ હેડ સ્ટ્રીમ્સ મીટ ધ ગંગાઝ ઇન ધ લાસ્ટ? અલકાંદ, પિંડાર, મંદાકિની કે ભગીરથી. તો કોણ મળ્યું હતું ભાઈ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ભગીરથી. ક્લિયર? 39માં ધ મેટલ વોઝ સોલ્ટ આર સેન્સિટિવ ટુ લાઇટ ઇઝ. નીચેનામાંથી કઈ મેટલ લાઇટ સાથે સેન્સિટિવ છે? ઝિંક, સિલ્વર, કોપર કે પછી એલ્યુમિનિયમ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સિલ્વર. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન્સ 40. પતંજલિ ઇઝ વેલ નોન ફોર ધ કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ યોગસૂત્ર, પાચનતંત્ર, બ્રહ્મસૂત્ર કે પછી આયુર્વેદા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? પતંજલિ યોગાસૂત્ર સાથે સંકળાયેલ છે. બરાબર, તો આજ સુધીનો વિડીયો. કાલે મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. જો વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ જરૂર કરજો. હું તમારા માટે મહત્ત્વના પ્રશ્નો લેતો આવીશ. બરાબર, ચલો, વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ.